नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल। आज हूँ 5 जुलाई शनिवार। आसतु आज दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा। वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। आसला प्रथम खबर पुरी हेब महानगर निगम। मोहन माझी बड़ घोषणा। प्रेसमिट कर बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पुरी पौरपालिका को महानगर निगम कहले मोहन। एने आज प्रक्रिया आरंभ हो। प्रेसमिट्रे मुख्यमंत्री कहले पुरी सहर को नुआ ढांचार आवश्यकता रही। क्रमवर्धित जनसंख्या और भक्तों आगमन को दृष्टि रखी निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। पुरी पौरपालिका लोकों मौलिक सुविधा जोगाइबार असमर्थ। तेणु निकटवर्ती 10टी पंचायत गुड़िक सहरर अंशविशेष हम। एने आज प्रक्रिया आरंभ हो। यह पुरी सहर में प्रतिष्ठा हो विश्वस्तरीय जगन्नाथ म्यूजियम। जगन्नाथ म्यूजियम सह गवेषणा केन्द्र और संग्रहालय हम। परवर्ती खबर खूब शीघ्र जमाकारी को मिल चिटफंड टंका। समस्त चिटफंड क्षतिग्रस्त को टंका दिज्व कहले बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। क्षुद्र जमाकारी हूँ अबा बड़ जमाकारी 10,000 टंका हो कि 10 लाख टंका समस्त को टंका मिल। पर्यायक्रमे जमाकारी को टंका फेरस्त हम बोली कहले बीजेपी राज्य सभापति। 5 लाख पाखापाखि जमाकारी तालिका होती भी प्रमाण देले तदारख कर टंका दिज्व। जहाँ संकल्प निया पूरण कर बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहते। गत एक वर्ष मध्य 1,26,137 जमाकारी को 47.07 कोटी टंका फेरस्त हो। 2014-24 मसीहा दीर्घ 10 वर्ष मध्य केवल 2,69,109 जन क्षुद्र जमाकारी को मात्र 119 कोटी टंका फेरस्त कर दीर्घ दिन धरी चिटफंड जमाकारी टंका फेरी पाई ना। यही प्रक्रिया को त्वरान्वित करने सरकार उपर दीर्घ दिन धरी चाप पड़ा। सीसोर अर्थतत्व शारदा माइक्रोफाइनान्स भली राज्य में 163टी चिटफंड संस्था प्राय 6 लाख जमाकारी कोटी कोटी टंका लुटि नहीं। प्रवर्ती खबर राज्य में वर्तमान वर्षा जारी रही। एथिपाई अनेक जिले में किछि अंचल में बन्या परिस्थिति उपजी। अनेक स्थान में बहुत लोक पानी घेर रही। बन्या परिस्थिति जोगु पिलांको पाठपढ़ा बाधाप्राप्त होइछि। वर्तमान बन्यांचल में पहुंची गौण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। ई बन्यांचल में पहुंची पिलामानंको पाठपढ़ा संपर्क में तदारख करछन्ति। केमिति सुविधा पाठपढ़ा होई परिबो एने समीक्षा करछन्ति। बन्या स्थिति तदारख करी जिलापाल निष्पत्ति नेबे। जिलापालଙ୍କ सह गौण शिक्षा मंत्री आलोचना करछन्ति। बन्यांचल पाठपढ़ा नहीं से कहते जिलापालଙ୍କ उपर बन्यांचल पिलामानंको पाठपढ़ा दायित्व। से आहरी कहते बन्यांचल पिलांको पाठपढ़ार तदारख करुछन्ति जिलापाल। वर्तमान पर्यंत पिलामानंको पाठपढ़ारे कौनसी असुविधा नहीं। जदि केउठी असुविधा थाए तेबे स्कूल बंद होई पारे। प्रवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज त्रिनिदाद एवं टाबगार यात्रा समय सेठारे प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेराक्स को महाकुंभर संगम एवं सरयू नदीर पवित्र जल देइछन्ति। एथिसहित से श्रीराम मंदिरर प्रतिकृति प्रदान करिसन्ति। पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करी कहिसन्ति जे आपण समस्ते जानिथिबे जे चलित वर्ष दुनियार सबुठु बड़ आध्यात्मिक समागम महाकुंभर होइतिला। से आहरी कहिसन्ति जे मते महाकुंभर जल निज सह आनिबार सौभाग्य प्राप्त होला। मु कमलाजी को अनुरोध करिबि जे से सरयू नदी एवं महाकुंभर पवित्र जल एठारे थिबा गंगाधारा रे अर्पण करिवे। प्रधानमंत्री मोदी कहिसन्ति जे पीएम कमलाଙ୍କ पूर्वपुरुष माने बिहार बक्सर रे रहउथिले। कमला निजे सेठाकू जाइछन्ति मध्य लोके तांको बिहार झियो बोली कहिछन्ति। एठारे थिबा अनेक लोकଙ୍କ पूर्वपुरुष बिहार रे अटन्ति। बिहार ऐतिह्य केवल भारत पाई नुहे बरम विश्व पाई गर्वर विषय। गणतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो किंबा उच्च शिक्षा हो, बिहार 100 वर्ष पूर्व एपरी अनेक विषय विश्व को एक नूतन दिग्दर्शन देइथिला। निश्चित जे 21 शताब्दी विश्व पाई मध्य बिहार भूमि नूतन प्रेरणा एवं नूतन सुजोग सृष्टि हेब। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। खराब प्रदर्शन करुथिबा कॉलेज एवं जो कॉलेज रे कम पिला थिबे सही कॉलेज गुडी को बंद करा जिवो बोली निष्पत्ति निया जायछि। अनुदान प्राप्त घरोई प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करुथिबा कौनसी कॉलेज रे जदि नियमित भावे पिला कम रहउचंती सही कॉलेज बंद हेबो। उच्च शिक्षा विभाग उच्च क्षमता संपन्न कमिटी निष्पत्ति निया जायछि। स्थायी अनुमोदन पर 2021-22, 23-24 और 24-25 शिक्षा वर्ष में आवेदन कर राज्यर 146टी शिक्षानुष्ठान भित्तिभूमि जांच करा जिवो। उच्च शिक्षा विभाग जुग्म कमिटी शिक्षानुष्ठान को गस्त कर भित्तिभूमि पाठ्यक्रम अध्यापक छात्र छात्री अनुपात परी विभिन्न विषय अनुध्यान कर। परवर्ती खबर राज्य बीजेपी को मिल नुआ मंगुआल। तेणु बीजेपी राज्य सभापति निर्वाचन पर पुनः प्रक्रिया आरंभ। आसंता 6 प्रकाश पाइब विज्ञप्ति। आउ 7 तारिख में नामांकन भरिबे सभापति आशायी प्रार्थी। पर 8 तारिख में पड़िबो भोट एवं राज्य बीजेपी को मिल नुआ सभापति। एने सूचना देइछन्ति राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप षडंगी। बीजेपी रे सभापति अछन्ति मनमोहन सामल। आउ तांकर एबे कार्यकाल सरिबाकू जाउछि। तेणु आउ थरे सभापति निर्वाचन हबो। तेबे एही सभापति रेस रे अनेकଙ୍କ नाम थिबा बेले मनमोहन को आउ थरे
ସଭାପତି ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଯାହାକି 2 ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା 40 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୃତ 8 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଆ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ସହରରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ପରିସରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସହିତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିସରରେ 300 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହା ସହ ଏକ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କଳାକାରମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ପୁରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁବେଳେ ମହିଳା ଚେହେରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବର୍ଗରୁ ଜଣକୁ ବାଛିପାରନ୍ତି। ରେସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ନିକଟରେ ଦଳର ମହାସଚିବ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବୈଠକ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ମଳାଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପଛରେ ଦଳର ବଡ଼ ରଣନୀତି ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ କୋୟାମ୍ବୁଟାରରେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟିକା ବନତି ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ବନତି 2021 ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କମଲ ହାସନଙ୍କୁ ହରାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣର ଆଉ ଏକ ମହିଳା ଚେହେରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜେପି ସଭାପତି ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଦଳର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଦ୍ରିତ ହେବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ ଆର୍ଜେଡି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିହାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଦ୍ରଣ ହେବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏହାକୁ ବିହାରର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପରେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଦ୍ରଣ କାହିଁକି? ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ରାଜନୈତିକକରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଅଲକା ଲାମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ଖୋଜିବା ଅନୁଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଲଢ଼ୁନଥିଲା, ବରଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସେନା ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାହୁଲ ଆର୍ ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ଅପରେସନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଥର ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଏବଂ 2ଟି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ 3ଟି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥିଲା ଏବଂ ଚୀନ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। FICCI ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ମିଲିଟାରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର 81% ସାମରିକ ହାର୍ଡୱେର୍ ଚୀନ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଚୀନ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଭଳି। ଏହି ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ DGMO ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚୀନଠାରୁ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଉଥିଲା। ଆମକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖବର, 2026 ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିଭିକେ ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଟିଭିକେ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବେ ଅଭିନେତା ଥାଲାପାତି ବିଜୟ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବସିଥିବା ଟିଭିକେ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଦଳ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଜେପି ସହ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବିଜୟ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଦଳ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଦଳର ନେତାମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟିଭିକେ କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଦଳ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଡିଏମ୍କେ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ 25 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଜର ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀ 2000 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଫୁଲ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପାକିସ୍ତାନ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କଲେଜ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଘୃଣା ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଭିଡ଼ିଓ ବା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଂସଦୀୟ କମିଟିକୁ କହିଥିଲେ। ସଂସଦୀୟ ସମିତିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲା କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅନୁମୋଦନ। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଓ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ 13,000 ଗଛ କାଟିବାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ମେ 5ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଅନୁମୋଦନ। ବେସାମରିକ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା। 471 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 28 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ଅଧିକାରୀ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓଏସ୍ ସଂଘର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନର ଅଚଳାବସ୍ଥା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବ୍ଲକ ଅଫିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଠପ୍ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଓଏସ୍ ଓଆର୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ଏଡିଏମ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ଜଳପ୍ରଳୟ 15 ଦିନରେ ନେଲାଣି 70 ଜୀବନ। ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 35 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଳୟ 700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କଶ୍ୟପ।